सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहली खबर लोक सभा दे विच प्रधानमंत्री के भाषण की दसांगे। प्रधानमंत्री ने फिर कह दिता है कि छोटे किसानों लई बहुत कुछ करना समय की जरूरत सी, यानी कि खेती कानूनों की हमायत की है। यह भी कह दिता है कि दिल्ली के बाहर बैठा हर किसान अफवाहां का शिकार है। भाषण के अखीर में यह भी कह दिता किसानों नूं कि आओ टेबल ते बह के समस्यावां दा हल कढीए। पर इत्थे गल विचारन योग है कि रोजाना ये कहा जा रहा सरकार दे वल्लों कि किसान आके गलबात करन, पर किसानों नूं गलबात दा सद्दा कोई नहीं दिता जा रहा। किसान ये मनण तो इनकारी नहीं है कि वह गलबात करने लई तैयार नहीं है। वह भी कह रहे हैं कि असीं गलबात लई तैयार हाँ, पर सद्दा हले कोई भी नहीं दिता गया। प्रधानमंत्री के भाषण दौरान लोक सभा दे विच हंगामा होया। कांग्रेस ने सदन विचों वॉकआउट कर दिता। प्रियंका वाड्रा ने कहा, जदों कांग्रेस सत्ता दे विच आ गई तां खेती कानून तुरंत रद्द कर देंगे। किसानों के समर्थन दे विच पाकिस्तान दे विच भी ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर दिता गया। सिख लीडर गोपाल चावला ने कहा कि ननकाना साहिब तो वाघा बॉर्डर तक ट्रैक्टर रैली कढ़ी जाएगी किसानों के हक दे विच। मोगा दे विच कांग्रेसी वर्करां ने 2 अकालियां नूं कार थल्ले दरड़ के मार दिता है। सुखबीर बादल भड़क गए ने, 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लए गए ने। कैप्टन ने कहा कि पंजाब ही बीजेपी के पतन का कारण बनेगा। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे बब्बू मान ने बॉलीवुड अदाकारां नूं चेतावनी दी है कि जदों तुहाडीआं फिल्मां आउणगीआं तां गो बैक दा नारा तुहानूं देंगे। शहीद किसान नौजवान नवरीत सिंह दे दादा अदालत की निगरानी दे विच अपने पोते की मौत की सिट जांच की मंग लई हाई कोर्ट पहुंच गए ने। दीप सिद्धू तो बाद इकबाल सिंह नूं भी हुशियारपुर तो गिरफ्तार कर लिया गया। यूनियनां दे वलंटियरां दे वतीरे तो दुखी अज मीडिया ने सिंघू बॉर्डर ते संयुक्त किसान मोर्चे की प्रैस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया। उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने भी दस्सिया कि कुछ अणसुखावे कारणों करके प्रैस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। जल्दी ही वीडियो जारी की जाएगी तो प्रैस बयान भी जारी किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना बयान जिहड़ा वो जारी किया, जिस दे विच वड्डे ऐलान किए गए ने। अज 4 वड्डे ऐलान किए ने। सब तो पहला 12 फरवरी तो राजस्थान के सारे सड़की टोल प्लाजा फ्री कर दिते जाणगे। पंजाब ते हरियाणा दे विच पहलां तो ही टोल प्लाजा फ्री ने ते हुण पंजाब ते हरियाणा की तर्ज ते राजस्थान दे विच भी सारे टोल प्लाजा फ्री किए जाणगे। यानी कि टोल प्लाजा तो वाहन लंघणगे जरूर, पर उत्थे किसी की भी पर्ची नहीं कटाउण दित्ती जाएगी। दूसरा जिहड़ा ऐलान है, 14 फरवरी नूं पुलवामा हमले विच शहीद होने वाले देश के जवानों की कुर्बानी नूं याद करदिआं होइआं पूरे देश दे विच मोमबत्ती मार्च अते मशालां दे नाल जलूस, रोस मुजाहरे ते होर प्रोग्राम ने जिहड़े वो आयोजित किए जाणगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया। 16 फरवरी नूं किसान सर छोटू राम के जन्म दिहाड़े मौके देश भर दे विच एकजुटता जताउणगे। यानी कि पूरे देश दे विच किसानां दे वल्लों सर छोटू राम की जयंती मनाई जाएगी 16 फरवरी नूं। 18 फरवरी लई भी वड्डा ऐलान किया है किसानां ने। देश भर दे विच दोपहरे 12 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक रेलों का चक्का जाम किया जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चे ने सारे वड्डे ऐलान किए ने। इस तो पहला भी जदों किसानों का संघर्ष शुरू होया सी तां उदों रेलां रोकण दे नाल ही संघर्ष शुरू होया सी, पर वो कल्ले पंजाब दे विच सी। पंजाब दे विच कई दिनों तक रेलां ने जिहड़ियां वो रोकियां गईयां सी। फिर रेलां चलाउण नूं लैके भी केंद्र सरकार दे नाल काफ़ी रेड़का जिहड़ा वो चलिया सी किसानां दा। ते हुण पूरे देश दे विच दोपहरे 12 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक, यानी कि पूरे 4 घंटे 18 फरवरी नूं रेलां दा चक्का जाम किया जाएगा। ये सारे वड्डे ऐलान उस वक्त किए गए ने जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा दे विच अज अपना भाषण दिता है। अपने भाषण दे विच उन्हां ने साफ कर दिता है कि खेती कानून रद्द नहीं होणगे। कहंदे छोटे किसानां दी भलाई दे लई हैगे ने। उसे दरमियान उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने ये 4 वड्डे ऐलान किए ने। लोक सभा दे विच रवनीत बिट्टू ने कहा कि अग लाउण वाला योगेंद्र यादव है, किसान देश के खिलाफ नहीं है। देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार ने कहा कि सरकार खेती कानूनों नूं लागू करन दे लई दृढ़ है। क्या कि छोटे किसानों के हक दे विच जिहड़े कानून ने लागू करने लाजमी ने।
सरकार मुकर गई है ते कहा है कि खेती कानूनों खिलाफ प्रदर्शन दे विच शामिल किसानां नूं NIA ने कदे तलब ही नहीं किया। ट्विटर ते मोदी सरकार दे विचकार तनाव वध सकदा है क्योंकि ट्विटर ने एक सख्त बयान जारी कर दिता है। भगवंत मान ने कहा कि मैं अजिही MP-शिप नूं लत्त मारदा जिहड़ी मैनूं लोकां दी गल कहण तों रोकदी होवे। पंजाब दे 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे सांसदां भगवंत मान, हरसिमरत बादल ते बिट्टू लोक सभा दे विच अजिहा की बोले ने कि सरकार दी बोलती ही बंद कर दित्ती है। पंजाब भारत ਅਤੇ दुनिया भर ਦੇ प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ शुरुआत करांगे ਤੇ याद करांगे सिख कौम ਦੇ महान जरनैल सरदार शाम सिंह अटारीवाला ਦੀ शहीदी ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नगर कौंसल ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बुलेटिन दे विच सब तो पहला द खालस टीवी की सारी टीम सिख जरनैल सरदार शाम सिंह अटारीवाला की शहीदी नूं प्रणाम करदी है। शाम सिंह अटारीवाला अजिहे जरनैल होए ने जिन्हां ने सिर्फ सिखां दे लई ही नहीं जंग लड़े बल्कि अंग्रेज़ां अते भारतीयां दे विचकार ओह एक फैसलाकुन जंग सी। इस करके इस बहादुर योधे नूं प्रणाम करना बनदा है। इस जंग दे विच अंग्रेज़ हुकूमत दा बहुत वड्डा नुकसान होया सी। एक फैसलाकुन जंग हुई सी अंग्रेज़ां ते सिखां दे विचाले। सरदार शाम सिंह अटारीवाला पिंड अटारी दे रहण वाले सन। 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ सरदार शाम सिंह अटारीवाला ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद बहादरी दे नाल टाकरा कीता सी ते इसे जंग दे विच इन्हां दी शहीदी हुई सी। डोगरियां वल्लों गद्दारी करन दे बावजूद सिख फौजां जाना हूल के लड़ियां ते गोलियां दे वरदे मींह दे विच तेगा सूद के लड़दे होए शाम सिंह अटारीवाला शहीद होए सी। बुलेटिन दे विच सब तो पहली खबर मोगा तो तुहानूं दसदे हां जिथे 2 अकाली वर्करां दे उत्ते कांग्रेसी उम्मीदवार दे पति ने गड्डी चढ़ा के उन्हां नूं मार दिता है। नगर निगम चोणां दे विच इह वड्डी हिंसा वापरी है ते इस हिंसक वारदात ने प्रशासन नूं हलूण के रख दिता है। लंघी देर रात अकाली ते कांग्रेसी भिड़न नाल इत्थे पहलां तो ही तणावपूर्ण हालात बने हुए सी। साबका कौंसलर ते कांग्रेस उम्मीदवार दे पति ने अकाली समर्थकां दे उत्ते गड्डी चढ़ा दित्ती जिस कारण अकाली उम्मीदवार दे कुड़म समेत 2 जणिਆਂ ਦੀ मौत हो गई। सिटी पुलिस ने कतल ते होर धरावां तहत केस दर्ज कर लिया। मोगा के वार्ड नंबर 9 तो साबका अकाली कौंसलर नरिंदरपाल सिंह सिद्धू की पत्नी परमजीत कौर सिद्धू कांग्रेस अते सेवा मुक्त DSP मरहूम हरदेव सिंह कुलार दी नूं कुलविंदर कौर कुलार अकाली उम्मीदवार दे वजों चोण मैदान दे विच सन। यानी कि परमजीत कौर सिद्धू कांग्रेस वालों ते कुलविंदर कौर कुलार अकाली उम्मीदवार वजों चोण मैदान दे विच ने। अकाली उम्मीदवार दे पति गुरतेज सिंह उर्फ राजू ने जिहड़ा बयान दिता उहदे विच दोष लाया कि लंघी देर रात वो चोण प्रचार जदों कर रहे सी तां कांग्रेस उम्मीदवार दे पति नरिंदरपाल सिंह सिद्धू की अगवाई विच फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो ते पजैरो गड्डियां विच सवार लोग ललकारे मारदे ते हूटर मारदे उत्थे पहुंच गए। उत्थे खड़े उसके कुड़म जगदीप सिंह उर्फ भोला सरपंच ते हरमिंदर सिंह उर्फ बब्बू गिल वासी शहीद भगत सिंह नगर अते होरां दे उत्ते गड्डियां चढ़ा दित्तियां। हरमिंदर सिंह उर्फ बब्बू गिल की मौत हो गई। गंभीर सट्टां होण कारण जगदीप सिंह भोला नूं DMC रैफर कर दिता गया जिथे उसकी भी मौत हो गई। इस घटना दे विच जख्मी मलकीत सिंह पिंड दीप सिंह वाला स्थानक सिविल हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। इस मामले विच पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार दे पुत्र जस लवप्रीत सिंह सिद्धू लाली हैप्पी पत्रकार दे पुत्र TT शर्मा ते 2 होर सके भरावां नूं नामजद कीता है। DSP सिटी बलजिंदर सिंह भुल्लर ने दस्सिया कि अकाली उम्मीदवार दे पति गुरतेज सिंह बब्बू दे बयान दे उत्ते कांग्रेस उम्मीदवार दे पति साबका कौंसलर नरिंदरपाल सिंह सिद्धू समेत कुछ अणपछाते मुलजमां तो इलावा 9 जणां दे खिलाफ IPC दी धारा 302 323 188 120B दे तहत केस दर्ज करके नरिंदरपाल सिंह सिद्धू जसमेल सिंह पम्मा सिंह नूं गिरफ्तार भी कर लिया। मुलजमां दीआं 2 गड्डियां भी कब्जे विच लै लियां गईयां ने। कांग्रेसी दावा कर रहे ने कि अकाली शराब वंड रहे सी ते ओह उन्हां नूं रोकण वास्ते गए सी तां इह घटना वापरी है। पर जिवें भी वापरी बहुत ही
बहुत ही निखेधी बनती है इस घटना की कि चोणां दे विच किस तरीके का यह प्रचार है, किस तरीके की हिंसा है कि तुसी अपने विरोधियों नूं गड्डी थल्ले दरड़ के ही मार दिओ। जे तुसी सियासी पार्टियां दे विच वक्खो वक्खरी विरोधी पार्टियां दे विच हैगे हो, इहदा मतलब ये नहीं कि तुसी एक दूसरे दे दुश्मन ही बन गए। एक जिस तरीके का लोकतंत्र की परिभाषा हुंदी है उहदे मुताबिक रहिंदे होए ही लोकां नूं चोण प्रक्रिया दे विच ते पार्टियां दे वर्करां नूं भी चोण प्रक्रिया दे विच तरीके दे नाल ही हिस्सा लेना चाहिदा है। इस पूरी घटना दे उत्ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा है कि बहुत शर्मनाक है कि सूबे दा चोण कमिशन है जिहड़ा ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ सूबे का जिहड़ा स्टेट इलैक्शन कमिशन है वो इस सारी घटना के लिए जिम्मेदार है। सुखबीर सिंह बादल ने गवर्नर नूं अपील की है कि स्टेट इलैक्शन कमिशन नूं डिसमिस किया जाना चाहिए क्योंकि सूबे दे विच जिहड़ियां लोकतांत्रिक तरीके दे नाल चोणां करवाईयां जाणियां चाहिदियां ने उन्हां नूं सक्सैस करवाउण दे विच चोण कमिशन फेल होया है। सुखबीर बादल ने कहा कि सूबे का चोण कमिश्नर सरकारी कमिश्नर दे वांग अपनी ड्यूटी निभा रहा है। सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि ਅਸੀਂ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। नगर कौंसल चोणां दे दरमियान किसानां दे वल्लों बीजेपी का लगातार विरोध किया जा रहा है। फिरोजपुर दी मालवाल रोड स्थित सिटी प्लाजा पैलेस के मूहरे भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के जिला प्रधान हरनेक सिंह महिमा की अगवाई में किसानां ने केंद्र सरकार ते बीजेपी खिलाफ नारेबाजी की अते किसानां ने बीजेपी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा की गड्डी ते हमला करके पिछला शीशा तोड़ दिता। पुलिस वालों गल विगड़दी देख के किसानां उपर हल्के लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना तो बाद कहा कि खेती कानून बीजेपी की मौत की घंटी हैं ते पंजाब बीजेपी के पतन का कारण बनेगा। कैप्टन ने कहा कि बीजेपी ना सिर्फ लोकल बॉडी चोणां हारेगी सगों 2022 दीआं विधान सभा चोणां भी बुरे तरीके दे नाल हारेगी। कैप्टन ने कहा कि शहरी पार्टी पिंडां विच अपने उम्मीदवार खड़े करके दिखाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरां की सुरक्षा लई पंजाब पुलिस दिन रात काम कर रही है ते पुलिस आप भी नज़र रख रही है। किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी खबर है। 26 जनवरी नूं शहीद होने वाले नौजवान किसान नवरीत सिंह दे दादा अदालत की निगरानी दे विच सिट जांच लई हाई कोर्ट पहुंचे ने। गणतंत्र दिहाड़े मौके किसान ट्रैक्टर परेड दौरान दिल्ली के ITO विच ट्रैक्टर उलटण कारण अते परिवार वालियां दे कहण दे मुताबिक पुलिस की गोली कारण मरण वाले 25 साला किसान नवरीत सिंह दे परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर की अते अदालत की निगरानी विच SIT तो जांच करवाउण दी अपील की है। मृतक नवरीत सिंह दे दादा हरदीप सिंह डिबडवा वालों दिल्ली हाई कोर्ट विच दायर पटीशन नूं कल नूं यानी कि वीरवार नूं सुनवाई लई सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। हरदीप सिंह ने पटीशन दे विच कहा है कि अपने पोते की मौत की सही ते निरपक्ष जांच अते न्याय दे लई सच्चाई जानना साडा हक है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू तो बाद 26 जनवरी दीआं घटनावां दे मामले दे विच इकबाल सिंह नूं भी गिरफ्तार कर लिया। इकबाल सिंह लुधियाना दा रहण वाला है ते मुख मुलजमां दे विचों एक मन्निया गया है। पुलिस दे वल्लों इकबाल नूं दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल दी उत्तरी रेंज ने हुशियारपुर तो देर रात गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने इकबाल सिंह बारे जानकारी देण वाले लई 50,000 के इनाम का भी ऐलान किया सी। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस इकबाल सिंह की भाल कर रही सी। इकबाल सिंह खिलाफ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 147 ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ, 148 ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੰਗੇ, 149 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, 152 ਦੰਗੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, 186 ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸਨਿਆਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਫੋਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ MSP ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਾਵਰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗਾ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NIA ਨੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੰਟੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ NIA ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੋ ਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। कि देश की अखंडता को खतरा खड़ा हो गया। अरे खंड तो भाई खिलनी पड़ी थी, नहीं, हम सब एक हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को दाद देनी चाहिए कि किसानों ने पूरे भारत को एक ही लड़ी में पिरो दिया।
जिंदाबाद। मजदूर किथे है ते जेडे अदाकार या कलाकार इस संघर्ष के खिलाफ है उन्हां नाल मैं बहस करन नूं तैयार है। जिथे मर्जी जेडे मर्जी चैनल ते मेरे नाल बैठ के बहस कर सकते हैं। अरे जट जाट में फर्क ना कोई, दोनों भाई भाई। अरे दोनों भाइयों ने मिलके दिल्ली की चीख कढ़ाई। अरे जट जाट है भाई भाई। मित्रा की छतरी को उड़ गई, उड़ारियां फुल कोई दिल्ली वाला ले गया, उठता मैं रह गया यार, यानी पक्की कबूतरी है। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਸਰਕਾਜ ਸੋਹੀ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਭੰਗੂ ਸਮੇਤ 47 ਕਲਾਕਾਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਿਕ, ਬਲਰਾਜ ਸੰਘਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਾਨੀਪੁਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ 2,18,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਇਪਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ JMIC ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ DSCMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ PS ਭੰਗੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਗੱਜੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸੂਈਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਨਕਸਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੋ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਵਰਤੀ ਸੁੰਝ ਮਸਾਣ, ਖਲਕਤ ਸੁੱਤੀ ਅੰਦਰੀ ਨਿੱਗੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਤਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤਰੇਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਜੰਮਦੇ ਜਾਣ, ਬੁਕਲੋਂ ਮੂੰਹ ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਖਾਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਖੂਹੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬਲੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿਰਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਅਜਿਹੀ MPਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ 11 ਪੜਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PMV ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ ਤਾਂ BJP ਰਕਤਜੀਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। MP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 203 MPਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 140 ਇਕੱਲੇ BJP ਦੇ MP ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 65 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ
ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 65% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਭੜਕਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਜੇਕਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ MP ਤਰਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲੀਡਰ ਨੈਂਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਾਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sgpcamritsar.org ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ SGPC ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sgpcamritsar.org ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਵਿਧਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 18 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BMC ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ BMC ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ
ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 44 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 84 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यूपी तो खबर है जिथे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वलों सूबे दे विच 30 अप्रैल तक पंचायती चोणां करवाउण बारे दित्ती डेडलाइन दे बारे पंचायती राज मंत्री वलों ऐलान किए जाण तो एक दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ दी कैबिनेट ने पंचायतां विच सीटां दी वंड बारे नियमां विच बदलाव नूं प्रवानगी दे दित्ती है। यानी कि योगी सरकार ने पंचायतां विच कोटे बारे नियम बदलण नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस बदलाव तो बाद 2015 ਦੀਆਂ पंचायत चोणां ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ जिस वर्ग ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ पूरा होवे। सर्वोच्च अदालत ने भारत के इतिहासिक एयरक्राफ्ट कैरियर विराट की तोड़फोड़ करन ते रोक ला दी है। अदालत ने विराट की स्थिति उस तरह बनाई रखने के हुक्म दिते ने। एक निजी कंपनी की पटीशन ते सुनवाई करदियां सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिता है। पटीशनकर्ता ने दलील पेश करदियां कहा सी कि इतिहासिक एयरक्राफ्ट कैरियर नूं तोड़न नालों चंगा है कि इसनूं एक म्यूजियम दे विच तब्दील कर दिता जावे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने भारतीय नौसेना दे विच करीब 3 दहाकियां तक सेवा कीती है ते हुण इसनूं सेवा तो बाहर कर दिता गया। एनवीटेक मरीन कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी INS विराट नूं अजायब घर बनाउणा चाहुंदी है। कंपनी ने INS विराट नूं खरीदण अते इसनूं अजायब घर विच तब्दील करन दी पेशकश की सी, पर कंपनी केंद्र सरकार तो NOC हासिल नहीं कर सकी ते हुण कंपनी सुप्रीम कोर्ट दे कोल पहुंची है ते विराट दी तोड़फोड़ करन ते रोक लाउण दी अपील कीती है ते सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां हुकमां नूं मान लिया। सुप्रीम कोर्ट दे जज्जां ने इस मामले दे विच केंद्र सरकार तो जवाब भी तलब कीता। साबका केंद्री मंत्री ते पत्रकार MJ अकबर दे वल्लों पत्रकार प्रिया रोमानी दे खिलाफ दायर मानहानि दे मुकदमे दे विच फैसला 17 फरवरी तक लई टाल दिता गया। 17 फरवरी नूं दिल्ली दी ट्रायल कोर्ट इस मामले विच फैसला सुना सकदी है। कोर्ट ने कहा कि रिटन सबमिशन विच देरी दे कारण सुनवाई मुलतवी की गई है। कोर्ट इस मामले विच यह फैसला करेगी कि प्रिया रोमानी दे ट्वीट नाल अकबर दी प्रतिष्ठा नूं ठेस पहुंची सी जां फिर नहीं। #MeToo मुहिम चली सी, उहदे तहत 20 महिला पत्रकारां ने अकबर ते जिस्मानी शोषण दे इल्जाम लाए सी। इन्हां पत्रकारां दा इल्जाम सी कि द एशियन एज अते होर अखबारां दे संपादक रहिंदे होए अकबर ने उन्हां नाल जिनसी शोषण कीता सी। बुलेटिन दे विच कुछ दुनिया दीयां खबरां। कैनेडा दे विच जे तुसीं एंट्री करनी है तां कुछ दस्तावेज़ हुण सब तो वध जरूरी हो गए ने। कैनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार ने ऐलान किया है कि अमरीका दे बॉर्डर के जरिए कुछ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 73 ਘੰਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ
2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਕੁਵੈਤ ਵਾਸਤਾ UAE ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਸਣੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਾਗ-ਏ-ਦਾਊਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਾਹਿਦ ਕਤਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ੈਂਦਾ ਜਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਬੰਬ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੌਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ RCA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ $75,000 ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਰਬੇਲਾ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੁਆਟਰ ਕੰਬੈਟ, ਅੱਗ ਤੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਤਕਨੀਕ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਰਨਾ, ਰਾਹਤ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਤੋਪਾਨੀ ਖਾਸਾ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਤੋਪਾਨੀ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਾਰਗੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। 3 ਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰੇ 3 ਕਾਰਗੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਤੋਪਾਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਤਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਆਕਲੈਂਡ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਆਕਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ $78 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਈਕਾਟੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ SASD ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀ ਹੁਈਆ। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਛੀ ਟੀ ਹੁਈਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਰਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੁੱਡਪੈਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।